Today we have to explain about the agricultural implement for tractors. So here the portion which is given here, the harrows. So before going to explain harrows, see, we have to know that different types of the agricultural implements that is used in the farming operation. So basically there are the different types of the agricultural implement for the tractors. It is the cultivator, plough, harrows, thresher, leveler. These are all the different types of the agricultural implement. So the ploughs or the cultivator, these are all comes under the primary agricultural implements. So here the harrows, which are the secondary agricultural implements which are performed after the operation of primary agricultural implements. So here we have to know that the primary tillage and the secondary tillage, which are the primary tillage and which are the secondary tillage. So what is meant by the tillage? Tillage is nothing but the mechanical manipulation of soil to provide favorable condition for crop production. ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕುಶಲತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ that is nothing but the tillage. So here the harrows, which are the secondary tillage, or that is nothing but the secondary agricultural implements which is used in the tractors. So here the secondary agricultural implements which are performed after the primary tillage to create the proper soil tilth for seeding and planting, which are called the secondary tillage. So these operations are lighter and finer after primary tillage operations. So the implements used for secondary tillage operation is called the secondary tillage implements. So harrows, which are comes under the secondary tillage agricultural implements. So the secondary tillage implements, which includes the harrows, the rollers, the pulverizers and the rotary tillers. So here harrow is an agricultural implement. It comes under the secondary tillage implement, which is used for the following purposes or the uses. What are the uses of the harrows? To level the ground, to break the clods, to stir the soil and to destroy the weeds. So here you know that ground can be leveled by the harrows. See harrow which is given in the picture. Okay, you know that how to level the ground. Break the clods. Breaking of the clods, which is nothing but we have to study in later topic, that is a pulverizing or pulverization.
ಸೊ pulverization is nothing but the breaking the clods into the fine particles. See, clods is nothing but the ಹೆಂಟೆಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮೌಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಹ್ಯಾರೋಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಲವಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲವ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲವ್, ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೌಂಟೆಡ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಗ ಆ ಹೆಂಟೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಡ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬ್ರೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಡ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಿರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸ್ಟಿರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಪದರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು, ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಪದರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ವೀಡ್ಸ್. ವೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಹುಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವಾಗ ಪ್ಲವಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹ್ಯಾರೋದಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಹುಲ್ಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾರೋಸ್? ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್: ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸೀಡ್ ಬೆಡ್ by greater pulverization of the soil. To improve the seed bed. ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಹಾಕಿದಂಥ ಬೀಜ. ಸೀಡ್ ಬೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದಂಥ ಸೀಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಲ್ವರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಪಲ್ವರೈಸೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಪಲ್ವರೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ pulverizing the soil. Pulverizing the soil ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಡ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಲ್ವರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ಗ್ರಾಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ವೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡದ್ದು ಏನು ಕಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೀಜವನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ವೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಡ್ಸ್. ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಂಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರು ಒಂದೇ ಥರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಗದ್ದೆ ಇನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರಿನ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯಾರೋಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾರೋಸ್. Different types. It is given in the sketch. There is the single action, double action, and the offset harrows. Okay. So harrows which have mainly the two types. There is the disc harrow and the toothed harrow. Disc harrows, which is shown in the sketch, there is a single action disc harrow, double action disc harrow, offset type of the harrow. So in the single action disc harrow that cuts the soil in one direction. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾರೋ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾರೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ಹ್ಯಾರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹ್ಯಾರೋ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾರೋಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಪ್ಲೌಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾರೋ. ಇಟ್ ಕಟ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Okay, it cuts the soil in the two direction. So discs are arranged that disc of the front gang. Gang ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ಅದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ one set of the plow which is nothing but the gang. Disc of the front gang throws the soil in one direction, whereas the disc of the rear gang that throws the soil in the another direction. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲವಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ homogeneous mixture of the soil will takes place by using the double action disc harrow. Next is the offset harrow. This type of the harrows operated in the offset position. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ offset. See that is the offset position. A simple change in the hitch ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. Hitch can make the harrow to run either to right or left of the tractor. ನಮಗೆ ಹಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ಹ್ಯಾರೋದ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾರೋ, ಯಾವುದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾರೋ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಸಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾರೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್, ಡಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಈ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಆಫ್ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾರೋ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾರೋ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾರೋ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್. ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ circular concave disc. Okay, cuts and inverts the soil. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಟೂಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈಚ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದು ಸೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗುಂಪು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್. ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ ನಮಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಂಗಲ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಂಗಲ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿವರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟರ್ ದ ವಿಡ್ತ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪೂಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎವ್ರಿ 2 ಡಿಸ್ಕ್. ಪ್ರತಿ 2 ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇರಿಂಗ್. ಬೇರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್, ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಟೇಪರ್ ರೋಲರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾರೋ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್. ಆ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಅಂಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ವೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ವೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ವೇಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್.
which increases the penetration of the disc in the soil. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಹ್ಯಾರೋಸ್ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಲೇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲವಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾರೋ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾರೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಪಸ್ ತಿಳಿದ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾರೋ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾರೋ, ಡಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾರೋ, ಆಫ್ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾರೋ. ಇದರ ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ಹ್ಯಾರೋ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾರೋಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು their purpose. So rotary plows are more popular nowadays because they are specially used for seed bed preparation. They cut the soil, pulverize the seed according to the seed bed requirement. So rotary plow, which is nothing but the rotary tiller. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾಯಿಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪಲ್ವರೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀಡ್ ಬೆಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇದು ಸಾಯಿಲನ್ನು ಪಲ್ವರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಟರಿ ಪ್ಲೌಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ nowadays. See, what are the different types of the rotary plow? Rotary plows have the different types. It is the pull type, tractor mounted type, and the self propelled type of the rotary plow. So pull type of the rotary plow is pulled by the tractor and auxiliary engine is fitted. See here another engine other than the tractor, another engine which is fitted to operate the pull type of the rotary plow. Next is the tractor mounted type. This type of plow are mounted on the tractor and run by the PTO shaft. Here no auxiliary engine is required by the PTO shaft. PTO shaft is nothing but the power takeoff shaft. Okay, it run by the PTO shaft. In the previous chapter you know that what is meant by the PTO shaft and the different types of the PTO shaft which are used in the tractor and what is the purpose of the PTO shaft. See, PTO shaft which can be connected to the tractor and the different operations, threshing or so many operations. The water pump is also driven from the PTO shaft. The plows are also driven from the PTO shaft. Say it can be used for the different operations. That is nothing but the PTO shaft, power takeoff shaft. Next is the self-propelled type. These are driven by their own engine. So you know PTO shaft which are provided. So they are the self-propelled type. So here the implements are nothing but these are all the agricultural implements. It is the mounted or integrated type of the agricultural implement. Mounted implements it can be connected and disconnected. Integrated implement that is a part of the tractor or the tiller. Okay, correct. So next, working of tractor mounted rotary plow. How? What is the working? See how the rotary plow will work. Rotary plow driven from the tractor PTO shaft. As you know that how the rotary plow will takes the drive, it is from the PTO shaft, power takeoff shaft of the tractor. So here the power transmitted by a propeller shaft to the gearbox through a dog clutch. How the power is transmitted? See, it is by the propeller shaft, the gearbox through a dog clutch. Next, dog clutch. How can you operate the dog clutch? Dog clutch is operated through a hand lever. A hand lever which is provided so that we can operate the dog clutch. So it is a type of the clutch, dog clutch which are used in the tractor. Next, power from the gearbox is transmitted to the sprocket. There is a chain drive which is nothing but there is a sprocket which comes under the chain
You know that the sprocket which are used in the bicycles or the motorcycle, the sprocket and the chain which are used, okay, for the transmission of the power. So power from the gearbox transmitted to the sprocket for driving the rotor shaft. There is a rotor shaft. So how the power is transmitted to the rotor shaft? That is from the gearbox, which is transmitted to the sprocket. Sprocket drives the rotor shaft. Okay, clear? Next, rotor blades are mounted on the rotor shaft. Rotor shaft will rotate and the rotor blades are provided. Okay, see that is the name of the plow. Rotary blades are mounted on the rotor shaft. When the PTO shaft runs, rotor also moves. Say when the PTO shaft runs, rotor also that will turn. See the sharp edges of the blade. Say rotor that contains a blade. Correct? Rotor contains the blade. See blade cuts the soil so that the ploughing will takes place. Correct? See next is the working of the tractor mounted rotary plough, which is shown here once again. Okay, correct?